Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah pagi ni kita sambung tadarus kita iaitu siri yang ke-12 tidak termasuk bengkel Fatihah. Kita akan baca surah Az-Zumar pada pagi ni sebanyak 4 muka surat. Kemudian diikuti dengan kesalahan lazim, surah lazim, iaitu pagi ni kita akan buat surah Al-Qari'ah. Insya-Allah di hujung ni kita akan buat surah Al-Qari'ah. Saya mohon sedikit kemaafan kerana sedikit terlewat atas masalah teknikal. Laptop ni hang tadi ya. Jadi kita mulakan bacaan tadarus kita sebanyak 4 muka surat dengan bermula surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar kita mula dengan ayat 32. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita terus baca surah Az-Zumar pada pagi ni sebanyak 4 muka surat. Diikuti dengan kesalahan lazim, surah lazim iaitu surah Al-Qari'ah pada pagi ni. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Okey, kita ke muka surat yang kedua. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Oke, muka surat yang terakhir, muka surat keempat. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك
جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Okey, tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, boleh tengok dekat saya bulat ni. Kalau nampak saya bulat dekat sini. Ta'muruni. Dia ta'muru ni ru kalau ikutkan mad asli, kemudian dia berjumpa dengan sabdu, dia akan jadi mad lazim kalimi musaqqal. Sama juga huruf mad wala dha tu, dha berbaris di atas berjumpa dengan alif jadi mad asli. Kemudian dia berjumpa dengan huruf seterusnya yang ada sabdu, dia akan jadi mad lazim kalimi musaqqal. Itu 6 harakat lah sini. Ta'muru, kita bunyi 6 harakat, kemudian baru masuk dengung dan masuk ni tu. Cara bacaan dia, Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Alhamdulillah, selesai sebanyak 4 muka surat tadarus pada pagi ni. Jadi kita baca juzuk 24 bersempena dengan 24 Ramadan, iaitu satu juzuk satu hari ya. Tapi kita tadarus bersama secara live 4 muka surat, dan selebihnya lagi 16 muka surat tu kena sendiri sambung lah ya. Sama-sama kita sambung supaya jadi satu juzuk satu hari. Jadi kita sudah baca 4 muka surat, iaitu 20%. 20% daripada satu juzuk. Jadi 80% lagi tu sekejap je kalau kita buat. Ni pun 20% pun dalam masa lebih kurang 6-7 minit saja. Jadi kalau kita sambung pun lebih kurang macam tu juga. 6-7 minit darab lagi darab kali 5 kali lagi maksudnya. 5 kali darab 7 minit. Di dalam setengah jam lagi sudah siap untuk satu juzuk Al-Quran. Okey, hari ni kita akan baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni maksud dia kiamat lah, hari kiamat. Jadi kita akan perbetulkan surah Al-Qari'ah pada pagi ni. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum waalaikumsalam Faiza Iza, Hilmi Yahya, Syahrul Izzat, Muhammad Abdul Wafi, selamat datang. Muhammad Rosdi dari Kelantan, jelas clear semua. Kemudian Muhammad Rizwan, Ustaz Wan, clear di KL. Muhammad Ramzi, Muhammad Rosdi, Alif Aboy, Nasri dengan Ustaz Qayyum dekat Terengganu, clear. Clear Ustaz. Dan rakan-rakan sekalian, terima kasih kerana menonton. Saya Muhammad Rosdi tak dapat ikut sebab kehabisan data, jadi kena renew data lah. Saya sendiri pun kena top up data sebab setiap hari buat live dan setiap hari
kena ni kan, guna banyak data kat live ni. Okey, kita mulakan dengan surah Al-Qari'ah. Jadi kawan-kawan boleh, saya minta tolong boleh kawan-kawan untuk sama-sama share dan kalau boleh tag sekali lah nama kawan-kawan yang ingin belajar Quran. Tag kawan-kawan yang ingin belajar Quran, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar bermula dengan surah lazim. Dan insya-Allah selepas bulan Ramadan ni kita akan bermula dengan juzuk 1 bermula dengan Fatihah semula. Kita akan mulakan setiap hari, tak pasti setiap hari tak, tapi setiap sesi kita akan mulakan dengan satu muka surat dan kita akan baca dan perbetul setiap muka surat, setiap huruf, setiap ayat. Maksudnya kita akan tadarus satu muka surat saja sehari beserta dengan cara bacaan dan hukum bacaan dia. Sebab kalau satu muka pun mengambil masa dalam setengah jam juga dengan penerangan hukum sekali kan. Jadi kawan-kawan boleh, Alhamdulillah Ustaz dekat Terengganu clear, Ustaz dekat Terengganu. Jadi kawan-kawan boleh tolong saya, boleh tolong share, boleh tolong mention kawan-kawan yang berminat ataupun minat dengan inilah bacaan Al-Quran dan ingin perbetulkan Quran. Jadi sama-sama ramai-ramai tengok tu lebih meriah lah kan. Dan pahala pun dapat sebab bila kita share ilmu dan kawan-kawan kita pun sama-sama tengok, sama-sama dapat ilmu yang disampaikan, insya-Allah kita tukang share pun dapat saham yang sama, dapat pahala sebagai penyebar ataupun penyampai ilmu tersebut. Sama. Jadi kita minta untuk tolong share dan tag kawan-kawan lah agar kawan-kawan yang minat dan sedang belajar Al-Quran tu boleh sama-sama join kita. Sebab Al-Quran ni kadang-kadang kita segan nak pergi jumpa ustaz. Tak dinafikan Tak dinafikan kalau buat kelas di mana-mana sangat sedikit penyertaan. Tapi bila personal ramai juga tanya bila ustaz boleh buat kelas, bila ustaz boleh mengajar. Sebab saya dapati ramai yang nak belajar Quran tapi segan. Lebih-lebih umur dah masuk 30, 40, 50 kan. Dia sebenarnya ramai yang nak belajar Quran tapi segan. Ramai yang nak belajar tapi segan. Jadi di sinilah kita boleh belajar secara online. Secara online maksudnya tak ada siapa-siapa tahu kita sedang belajar, tapi sedangkan kita slow-slow sedang belajar dan sedang memperbaiki bacaan serta sedang menambah ilmu pengetahuan lah tentang bacaan Al-Quran lah. Cara bacaan, cara sebutan. Jadi kita cuba perbetulkan dari semasa ke semasa. Jadi hari ni, pagi ni kita akan teruskan dengan suratul Al-Qari'ah. Suratul Qari'ah. Okay, kita mulakan Langit biru is watching. Okay, boleh masuk, boleh share ramai-ramai, bagi ramai sama-sama dapat manfaat. Sempena bulan Ramadan ni saja kita buat setiap pagi. Selepas Ramadan tiada jaminan setiap pagi, tapi insya-Allah saya akan cuba cari satu slot yang bersesuaian. InsyaAllah kita akan teruskan lagi membaca Al-Quran. Target saya pun agar boleh khatamlah Quran secara online, tapi tengok macam mana kita akan adjust masa kita supaya bersesuaian dengan majoriti orang lah, dengan suasana semasa. Okay, kita mulakan dengan surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelas Rakan-rakan jelas Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni macam biasa saya sebut huruf sin, jangan qalqalah, jangan bismi, kita baca mati. Sin tu sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Okay, Al-Qa ni yang pertama kali kita dah jumpa huruf hamzah wasal. Hamzah wasal sekiranya dia berjumpa dengan huruf lam yang saya bulat ni, ada nampak tangan bulat ni kan, jelas tak? Sekiranya hamzah wasal berjumpa dengan huruf lam, mana-mana hamzah wasal berjumpa dengan huruf lam, maka cara bacaan adalah di atas. Cara bacaan adalah fathah. Bacaan di atas Al-Qari'ah. Dalam Fatihah pun kita berjumpa juga.
Alhamdu. Alhamdulillah, mula-mula tu pun dah hamzah wasal. Jadi mana-mana hamzah wasal berjumpa dengan huruf lam seterusnya adalah bacaan di atas. Al-Qari'ah. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh. Hamzah wasal berjumpa lam, bacaan dia di atas. Tapi sekiranya hamzah wasal berjumpa selain huruf lam, dia akan ada dua situasi. Sama ada bacaan baris kasrah ataupun baris di depan. Sekiranya huruf ketiga dia adalah berbaris di atas ataupun berbaris di bawah, maka cara bacaan adalah di bawah. Contoh dalam surah Yasin kita selalu baca ittabi'u. Hamzah wasal dia berjumpa dengan ta yang bertasydid. Maka kita akan kira bermula alif tu nombor 1, kemudian huruf kedua huruf ta mati, huruf yang ketiga adalah ta berbaris di atas. Maka cara bacaan dia adalah berbaris di bawah. Ittabi'u. Macam tu. Tapi sekiranya huruf ketiga berbaris di atas, kita tetap akan baca sekiranya huruf ketiga berbaris di bawah, kita akan tetap membaca dengan baris di bawah. Tetapi sekiranya satu keadaan hamzah wasal berjumpa dengan huruf selain lam dan kemudian huruf yang ketiga adalah berbaris di depan, maka kita akan baca baris di depan, baris dhammah. Contohnya udkhulu. Udkhulu tu huruf pertama adalah alif, huruf kedua adalah dal mati. Jadi macam mana nak baca kan? Dal mati hamzah wasal, huruf ketiga adalah huruf kha. Huruf kha berbaris di depan. Jadinya bacaan udkhulu. Satu contoh lagi, ud'u. Ud'u rabbakum tadarru'a. Boleh kalau hamzah wasal berjumpa lam kita akan baca baris di atas. Okey, kita teruskan. Al-Qari'ah. Qa berbaris di atas jumpa dengan alif, maka dia jadi mad asli ya. Mad asli adalah huruf alif waw ya, awi huruf mad. Huruf yang sebelum huruf mad adalah berbaris di atas. Sekiranya huruf mad itu adalah ya, sebelum huruf ya berbaris di bawah, dia pun juga mad asli. Maksudnya berbaris di bawah kemudian jumpa dengan ya mati. Dan satu keadaan lagi, sekiranya huruf tu berbaris di depan kemudian berjumpa dengan huruf waw mati, dia juga adalah mad asli. Jadi ada 3 keadaan lah mad asli ni. Al-Qari'ah. Ri'ah, ain. Jadi kena terangkan, kena jelaskan bunyi ain supaya kita dapat maksud dia adalah hari kiamat. Maksud dia tak larilah. Sekira baca Quran ni jika kita tersilap baris atau tersilap huruf, maka makna dia boleh larilah maksud dia. Kalau kita tempat dengung tak dengung tu dia kesalahan khafi ya. Tempat yang sepatutnya dengung tapi kita kurang dengung, tu tak lari lagi maksud. Tapi sekiranya kita tertukar huruf ataupun kita tertukar baris, boleh jadi dia makna dia akan lari ya. Kalau tertukar huruf, confirm dia akan lari. Kalau kita tertukar baris, ada yang lari maksud dia. Sebagai contoh, Jamal. Jamal apa dia? Jamal maksud dia unta. Unta, camel. Tapi sekiranya kita baca Jamil, baris bawah. Jamilun. Jamil bermaksud cantik. Jadi dah lari ya, cantik dengan unta. Jadi memang jauh beza. Jadi kena jaga-jaga dari segi baris dan juga huruf perkataan supaya kita tak lari maksud dia. Sebab tu kita nak belajar Quran, kita betul-betul kena berguru lah. Tapi zaman sekarang cara online pun ada, boleh ambil cara online. Kemudian kita nak lebih mendalam, kita cari ustaz yang lebih yang offline, boleh berjumpa berdepan, bertalaki bersama. InsyaAllah yang kedua, ayat kedua. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah pun sama macam tadi. Kita jelaskan bunyi huruf ain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Okey, ayat ketiga. Ayat ketiga, wa ma adra. Ma berbaris di atas, kemudian berjumpa alif, dia akan jadi ma asli. Kemudian dia berjumpa dengan
huruf seterusnya berhuruf hamzah, maka dia adalah mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil lah. Dia mak asli berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Ma satu kalimah, adraka satu kalimah yang lain. Makanya dia berjumpa dalam dua kalimah, maka dia hukum dia adalah mak jaiz. Cara bacaan 2, 4, 5. 2 harakat, 4 harakat ataupun 5 harakat. Ada kata boleh baca 6 harakat pada mak jaiz. Ada kata 2, 4, 6. Ada yang kata 2, 4, 5. Jadi kita boleh ni lah, 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Wa ma adraka mal qari'ah. Okey, adra. Dal mati. Dal mati ni dia berada di tengah. Dal termasuk dalam qalqalah, huruf qalqalah. Qaf ta da ba jim. Baju dah kotor. Qaf ta da ba jim. Wa ma adra. Kena qalqalah, qalqalah sughra. Bila huruf qalqalah berada di tengah, cara bacaan dia adalah qalqalah sughra, kecil. Wa ma adra. Boleh tangkap cara bacaan adra. Adra. Sekiranya dal mati berada di hujung, maka dia akan cara bacaan adalah qalqalah kubra. Cara contohnya adalah qul huwallahu ahad. Yani wa ma adra, kat tengah. Tengah dia sughra, di hujung adalah kubra. Wa ma adraka mal qari'ah. Okey. Kita sambung lagi ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Okey, ayat keempat. Yau ni kita kena lembutkan. Huruf lin ataupun mat lin ni yau. Dia bukan yau. Okey bukan yau tapi yau. Lembut. Yau. Yauma yakunun nasu. Idgham. Yang ni kena dengung 2 harakat. Nun nasu. Ni wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Wajib dengung 2 harakat. Yauma yakunun nas. 2 harakat. Jangan kurang. Sekiranya kita baca yauma yakunun nas, tak ada dengung, maka silap dari segi bacaan tajwidnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Farashil mabthus. Huruf sa ni, mabthus. Kesilapan yang biasa orang buat, dia baca dengan huruf sin. Mabthus. Huruf sa kedua-duanya. Sa berbaris dhammah dan penghujungnya juga adalah huruf sa. Jadi kena nyatakan, terangkan huruf sa. Sekiranya kita tersilap dia punya huruf, maka larilah dia punya maksud. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dekat hujung bunyi lidah. Bunyi lidah tu kat atas. Mabthus. Lidah dekat gigi atas. Mabthus. Mati. Kemudian kita sambung ayat kelima. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Okey, wa takuku 2 harakat mat asli. Nul jibalu kal'ih. Okey, ain tu baris bawah. Ain baris bawah bunyi dia ai. Kemudian masuk dengan ha mati. Kal'ih. Bukan 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 macam ish, tapi dia macam ish ke bawah, betul-betul lidah ke bawah. Kal'ih. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Man tu nun mati berjumpa dengan fa. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dia cara bacaan adalah ikhfa hakiki. Kena dengung ikhfa hakiki. Manfush.
nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Sesetengah Quran bila ada dengung ataupun ikhfa dia tak ada lambang sukun atas nun tu, sesetengah Quran. Sesetengah Quran tu cara penulisan dia membantu untuk kita cara bacalah, cara dengung supaya kita lebih kenal. Walaupun kita tak ingat huruf ikhfa tu, kan yang banyak tu huruf ikhfa, tapi bila kita tengok cara tulisan tu kita boleh tahu bahawa kat sini kena dengung. Kena dengung 2 harakat sini ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kat hujung bunyi shin manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita sambung seterusnya ayat ke-6. Fa amma man saqulat mawazinuh. Fa amma kena dengung 2 harakat. Fa amma man jumpa lagi nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf sa, dia adalah ikhfa. Sama juga dekat sini dia tiada tanda sukun Dekat sini kalau kita tengok dia tiada tanda sukun. Tak ada tanda mati dekat sini ya. Di cara bacaan dia adalah dengung. Fa amma man sa. Kita dengung 2 harakat, kemudian kita masukkan kepada huruf sa. Masukkan kita punya bunyi dengung tu kepada huruf sa. Fa amma man sa. Man sa. Man dengung tu. Lepas tu masuk kepada bunyi huruf sa. Fa amma man sa. Boleh tuan-tuan? Muslimin muslimat? Fa amma man saqulat. Ta mati kena bunyi. Fa amma man saqulat mawazinuh. Yang ni Z. Z yang biasa punya. Cara bacaan biasa. Z. Z-I Z-I. Fa amma man saqulat mawazinuh. Okey, kita sambung ayat seterusnya, ayat ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Okey, kita tengok dekat sini. Ishatin. Ishatin. Kemudian dia jumpa dengan ra. Dekat sini hukum dia nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra. Maka cara bacaan dia adalah idgham bila gunnah, dengan tidak gunnah. Makna kata cara bacaan dia, kita baca seolah-olah tak ada bunyi tanwin ataupun nun mati, kita terus masuk kepada ra. Sebab tu selalu ada ra ni dia ada huruf sabdu, tanda sabdu. Contoh lain lagi, kalau tanwin bertemu dengan ra, Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Dia tak bunyi langsung dia punya tanwin ataupun dengung Kita terus masuk kepada ra. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Radiyah. Dad tebal. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Okey, penghujung dia adalah huruf ta marbutah. Ta marbutah Jadi bila kita baca secara berhenti, kita akan baca sebagai huruf ha. Ha simpoi. Jadi kita kena bunyi ha simpoi tu. Radiyah. Diyah. Tak sama dengan kalau ha pedah. Radiyah. Dibunyi ha simpoi kat ujung. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Boleh muslimin dan muslimat? Kita sambung lagi. Okey, ada komen Ustaz, huruf kecil sangat. Kecil. Macam mana saya nak buat ni kecil ni. Nak buat sekarang ni dia macam susah sikit sekarang ni. Nanti saya akan cuba buat hari lain sebab dia kena setting juga ni. Kalau nak dapat view macam ni pun dia kena setting. Macam ni boleh nampak tak?
Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatin. Tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan ra, kita terus masuk kepada ra. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita terus masuk kepada ra. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan kemudian bunyi ha simpui kat ujung. Radiyah. Okey, kita teruskan dengan ayat ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma wajibal gunnah. Dengung dua harakat. Dengung dua harakat ataupun idgham mutamasilain. Dia panggil apa tu? Mutamasilain semisal. Yang ni wajibal gunnah ni. Silap wajibal gunnah. Dengung dua harakat ini. Wa amma ni mim bersabdu wajibal gunnah ataupun nun bersabdu wajibal gunnah. Dia kena dengung dua harakat. Cara bacaan dia dengung dua harakat lah. Wa amma dengung dua harakat. Wa amma man jumpa kha, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf kha, cara bacaan adalah jelas, iaitu izhar halki. Man kita baca jelas, man. Bagi jelas bunyi man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Di cara bacaan adalah jelas. Sekiranya kita dengung wa amma man khaffat, tu salah. Sebab bila jumpa kha kita izhar halki. Kita kena jelaskan bacaan dia bagi terang. Dia punya nun mati tu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Okey, bunyi ta mati khaffat mawazinuh. Penghujung dia juga adalah ha simpui, jadi bagi bunyi mawazinuh. Bunyi ha ni ha simpui tu. Kita terus lagi dengan ayat ke-9. Fa ummuhu. Okey, sini wajibal gunnah. Fa ummuhu. Dua harakat kena dengung. Fa ummuhu. Hu tu maksilah qasirah. Jadi dua harakat. Fa ummuhu hawiyah. Ha simpui. Jangan dibaca dengan ha. Fa ummuhu ha. Ha simpui ni ha. Macam tu kalau ha pedah ha. Sekiranya ha simpui hu, hi, ha. Cara bacaan dia ha. Fa ummuhu hawiyah. Sama juga hujung adalah ha simpui, cara bunyi hawiyah. Okey, dekat hujung ni adalah huruf ta marbutah. Ta marbutah ni sekiranya kita baca dengan matikan yang hujung ni, penghujung ni, maka bacaan dia hawiyah. Bunyi ha simpui ya. Tapi sekiranya kita sambung dengan huruf seterusnya, kita akan baca dengan bacaan ta. Bacaan ta dia boleh berubah Sekiranya kita berhenti, cara bacaan adalah ha simpui. Tapi sekiranya kita sambung, dia akan menjadi bacaan dia adalah ta. Contoh contoh bacaan ta adalah fa ummuhu hawiyatun wa ma. Boleh kalau sambung dia akan jadi ta. Fa ummuhu hawiyatun wa ma. Tu sekiranya kita sambung. Sekiranya kita berhenti, fa ummuhu hawiyah. Okey, hujung adalah bunyi ha simpui sekiranya berhenti. Okey, ayat terakhir. Ayat kedua terakhir. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma. Ma, huruf ma asli berjumpa dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Maka dia adalah bacaan dia ma jaiz munfasil. Wa ma adraka ma hiya. Kena baca betul mahiyah. Kebanyakan orang utara dia akan wa ma. Dia akan macam ma. Wa ma adraka mahiyah. Jadi kita kena betulkan sebutan. Wa ja'alna na. Wa ja'alna.
bagi jelas dia punya bunyi ya. Jangan kita terikut dengan logat kenegerian ataupun inilah logat masing-masing kan. Kita kena lahjah Arab lah, orang kata lahjah Arab. Kena bunyi huruf sebutan Arab. Wa ma adraka ma hiya. Ma asli, hiya. Hiya ni pun huruf ha simpoi. Dan bila mati hujung tu pun bunyi simpoi juga, ha simpoi. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Di sini ada satu saja huruf ha, ha pedah. Narun hamiyah. Narun ha. Run ha tu tanwin. Tanwin berbaris dhammah. Berjumpa dengan huruf ha, maka cara bacaan adalah izhar halki. Cara bacaan dengan jelas. Run tu kita bunyi dengan jelas. Narun. Run ha. Run ha. Jadi kita jelaskan dia punya bunyi run tu. Narun hamiyah. Okey, untuk sesetengah Quran, sekiranya berbaris dhammah dan cara bacaan izhar halki dia akan jadi 69 ni cara tulisan. Kalau boleh nampak ni dia punya baris 69. 69 maksudnya izhar halki ataupun tidak dibaca dengan dengung. Okey, berbeza dengan tempat yang kena dengung, kita tengok cara tulisan pada ayat yang ke-8 ni, ayat ke-9. Fa ummuhu hawiyatun. Tun ni dia ada 99. Jadi cara tulisan tu pun membezakan cara bacaan. Yang ni pun sesetengah Quran sajalah. Sebab ada Quran yang kesemuanya adalah 99. Ada sesetengah Quran tu cara tulisan dia bagi kita nampak, maksudnya kalau 99 kena dengung, sekiranya 69 tak dengung. Boleh ha? Narun hamiyah. Run ha, izhar halki, bacaan dengan jelas. Ha kena bunyi huruf ha, ha pedah. Narun hamiyah. Miyah. Penghujungnya adalah bunyi ha simpoi. Bila kita berhenti ya. Okey, kita ulang sepindah lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه man khaffat tu hati-hati jangan dengung. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Okey tuan-tuan, boleh catat kat sini. Yang ramai orang buat adalah wa amma man tu dengung. Man kha tu dia baca dengung. Jadi boleh tanda yang mana saya dah tulis dan kita cuba praktiskan. Pastikan praktis make perfect lah. Kita cuba setiap hari untuk sempurnakan kita punya bacaan. Tidak semestinya kita cuba sampai sempurna. Tapi kita mencuba sehingga untuk menjadi sempurna. Sebab nak jadi sempurna ni payah. Jadi kita cuba untuk ke arah sempurna. Untuk memperbaiki. Dan dari semasa ke semasa kita tambah baik kita punya bacaan dan kita tahu dia punya hukum dia. Okay, jadi ada soalan boleh tanya. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya baca komen dulu sekejap. Penerangan mudah faham. Start huruf. Okey, Aaron Dew huruf kecil sangat. InsyaAllah next selepas ni saya akan cuba besarkan huruf ni
untuk sama-sama ramai-ramai tengok. Sebab sekarang pun saya ingat macam dah besar, tapi yalah, sebab pakai software lepas ni saya akan cuba dalam bentuk gambar supaya lebih besar lepas ni. Okay, Zulkifli, terima kasih kerana menonton. Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya ataupun boleh kumpulkan soalan tuan-tuan muslimin muslimat untuk hari seterusnya, itu esok hari. InsyaAllah kita akan bersiaran setiap hari daripada pukul 6.30 sehingga pukul 7 ataupun 7 lebih-lebih lah lajak. Macam sekarang dah 7.30. Hari Sabtu Ahad insyaAllah kita boleh lajak sikit lah sebab tak kerja kan. Kalau hari bekerja, pukul 7 tu kita akan stop lah. Sebab saya sendiri pun ingin ke tempat kerja. Jadi sama-sama boleh share kepada kawan-kawan yang berminat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Boleh mention nama kawan-kawan lah yang berminat untuk sama-sama mendalami dan memperbetulkan bacaan ayat Al-Quran. Kita cuba untuk setiap hari sepanjang Ramadan bersiaran setiap pagi pada pukul 6.30 sehingga pukul 7 pada hari bekerja, hari biasa, Isnin hingga Jumaat. Dan pada hari Sabtu Ahad kita akan 6.30 mungkin sampai 7.30. Kita lajak sikit. Dan cara kita baca adalah setiap hari 4 muka surat secara tadarus, secara sederhana kita baca. Tuan-tuan boleh sama-sama tengok Quran lah. Lagi bagus kalau kita sama-sama tengok Quran. Pegang Quran dan saya akan nyatakan muka surat untuk kita baca dan untuk kita belajar. Boleh ya tuan-tuan? Okay, sekiranya ada apa-apa soalan. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh bertanya saya on the spot pun boleh sekarang. Kalau nak tanya dalam PM pun boleh. Kalau nak WhatsApp saya pun tak ada masalah. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki dan semoga ilmu yang disampaikan ni menjadi ilmu yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan juga perempuan, muslimin dan juga muslimat. Dan supaya bila anda share video ni, anda juga mendapat saham yang sama. Itu saham menyampaikan ilmu atau menyebarkan ilmu. Bila anda share kepada kawan-kawan, bila anda mention nama kawan-kawan, tag kawan-kawan yang berminat untuk mendalami Quran, moga-moga ia menjadi sebagai saham tuan-tuan sekali ya dalam penyebaran ilmu membaca Al-Quran. Dan bengkel Fatihah, siapa-siapa yang terlepas bolehlah tengok dekat saya punya page ni. Kemarin baru kita buat selama sejam setengah untuk kesalahan Fatihah. Dan ramai yang dekat komen tu menyatakan banyak kita punya baca salah sebelum ni. Jadi sama-sama kita tengok balik. Kerana Fatihah merupakan rukun solat. Dan ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maksudnya tiada solat tanpa Fatihah. Kita nak solat apa-apa sekalipun, kena baca surah Fatihah dan kena pastikan surah Fatihah tu betul. Kena pastikan betul lah bacaan kita. Sebab bacaan rukun lah. Salah satu rukun solat adalah membaca surah Fatihah. Mana-mana solat kita yang buat, semuanya termasuk rukun lah. Surah Fatihah termasuk rukun dalam segala solat yang kita lakukan. Jadi sama-sama kita baca. Dan boleh scroll lah saya punya page. Ada bengkel Fatihah kemarin. Kalau nak lebih jelas boleh ambil Quran dan tengok dekat mana kurang. Jadi terima kasih Kak Ina pun ada, Kak Ina Azmi pun ada. Kak Ina ni banyak sharing pasal saham lah. Terima kasih, saya banyak belajar daripada Kak Ina juga, Azlina Azmi. Banyak saya kutip counter pada akak juga dekat wall akak untuk saya buat trade. Dan Aaron Dew ni saya baru tengok hari ni. Nanti insyaAllah pada next lepas ni saya akan cuba besarkan lah, saya cari jalan macam mana nak besarkan supaya tuan-tuan dapat tengok satu muka surat yang penuh tu macam seperti mana tengok Quran. Saya akan cuba cari jalan. Sebab Tara nak bagi, nak dapat view yang macam ni. Macam ni pun dah kena, boleh tahan juga lah, teknikal kena godek-godek kan. Jadi lepas ni saya akan cuba untuk cari jalan supaya nampak satu muka surat saja. Dia jadi besar lah maksudnya. Yang sekarang ni nampak dua muka surat. Pakai aplikasi tu. Okey, ada pertanyaan daripada Muhammad Faiz Najmi. Tengok ada pertanyaan. Kalau simbol dhammah
bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Kalau simbol dhammah bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, kena dengung tak? Tuan-tuan, ada jawapan tak? Sekiranya huruf dhammah bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Okey ya, kepada Muhammad Najmi, Faiz Najmi, saya akan cuba jawab on the spot sekarang ni. Sebab saya rasa macam terkurang soalan kot. Kalau simbol dhammah ni maksudnya baris depan. Baris dhammah berjumpa dengan huruf ikhfa hakiki. Dia tak dengung. Dia tak dengung berjumpa dengan ikhfa hakiki tak dengung. Sebabnya dia baris dhammah. Kecuali dia adalah huruf tanwin, dhammah yang tanwin. Tanwin maksudnya ada dua apa? Dia akan cara tulisan adalah 99 untuk sesetengah Quran. Tapi ada sesetengah Quran yang lain, semua tulisan adalah 99. Jadi sesetengah Quran saja yang kalau dia tulis 99 dengung dan 69 tak dengung. Tapi untuk persoalan yang Faiz Najmi tanya ni, simbol dhammah tu maksudnya simbol depan Simbol depan. Kalau satu dhammah saja maksudnya bacaan biasa sajalah. Bacaan dia biasa, tak ada apa sebab dia bukan tanwin. Dia yang tanwin ni adalah nun mati ataupun mim mati. Nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ikhfa hakiki, barulah kita dengung dua harakat. Kalau simbol dhammah bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, tak dengung kalau dhammah. Kecuali dhammah yang tanwin. Ada dua tu berjumpa dengan huruf ikhfa hakiki, dia memang dengung. Dan insyaAllah sepanjang Ramadan, saya ingin ulang sekali lagi, setiap Ramadan ni, sepanjang Ramadan, ada lebih kurang dalam 6 hari lagi. Hari ni 24 Ramadan, kita ada dalam kurang 6 hari lagi, kita berpuasa. Kita akan adakan sharing ni, perkongsian ni setiap pagi pada pukul 6.30 pagi. Kita akan baca 4 muka surat secara sederhana. Kita baca sama-sama secara sederhana, boleh tengok Quran. Saya akan bagi tahu muka surat berapa. Dan kemudian kita akan baca perbetulkan kesalahan lazim, surah lazim. Kesalahan lazim ni kesalahan yang biasa orang lakukan. Dan pada surah lazim, surah Wadduha ke bawah. Jadi kalau nak tengok surah Wadduha tu ada pada permulaan saya punya siri lah. Untuk hari ni kita dah masuk siri yang ke-12, tak silap saya. Siri ke-12. Tidak termasuk dengan bengkel Fatihah kemarin. Jadi boleh sama-sama sharing kepada kawan-kawan kita untuk sama-sama perbetul surah Fatihah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya. Kita akan cuba perbetul, kita akan cuba bincang. Bincang dan kita akan cuba praktikal. Saya akan jawab secara, supaya tuan-tuan boleh tengok cara bacaan mulut saya macam mana kan, cara sebutan tu. Ikhfa hakiki. Sekiranya ikhfa hakiki, sekiranya huruf dhammah tanwin berjumpa dengan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, kita tengok sekali lagi saya cuba bagi contoh. Boleh nampak tu pada ayat yang ke-11 dan pada ayat yang ke-9. Ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ummuhu hawiyatun wa. Dia tanwin berjumpa dengan, yang ni tanwin berjumpa dengan idgham ma'al ghunnah ni. Wa ma tu. Fa ummuhu hawiyatun wa ma. Nak cari ikhfa hakiki ikhfa hakiki tanwin berbaris depan. Tanwin berbaris depan. Saya cuba cari kalau ada dekat muka surat ni. Sini tak ada sini. Sini tak ada Dekat surah ni tak ada. Kalau ada nanti saya bagi tahu nanti. Dia nun mati berjumpa dengan huruf ikhfa ataupun nun mati. Nun mati ataupun dhammah tu tak jumpa dekat sini. Nanti saya buat untuk sesi yang seterusnya. Okey, insyaAllah tuan-tuan, kita boleh berakhir kita punya majlis sebab dekat sejam dah kita bersiaran. Kita jumpa lagi pada esok hari dan setiap pagi sepanjang Ramadan sehingga Syawal. Dan selepas Syawal saya akan maklumkan semula hari apa saya akan bersiaran. Yang penting kita akan cuba baca istiqamah setiap hari Quran. Kita cuba setiap hari Sama-sama kita
bersama Al-Quran. Moga-moga Al-Quran memudahkan hidup kita dan menjadi sebagai syafaat untuk kita di hari kiamat. Wa fil akhirati syafi'ah. Okay, ada apa persoalan lagi Ustaz? Kawan-kawan, rakan-rakan ada apa persoalan boleh tanya dan boleh kumpulkan soalan tuan-tuan untuk tanya di page saya ataupun tanya secara live pada setiap pagi sehingga penghujung Ramadan. Dan selepas Ramadan kita akan bagi tahu waktu lain lah kita bersiaran. Okay, tuan-tuan, sampai sini saja. Saya mohon undur diri. Sekiranya ada kekurangan, kelemahan, ia adalah daripada diri saya sendiri dan segala kelebihan, kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.